Hey guys, hello everyone. So I am in Patancheru Government Degree College, and here I am going to take the interview of Principal Sir and knowing about the college, that uh, what courses are available and what extracurriculum activities are there in the college. So here I reached the college and I met with Principal Sir, and I just requested him to make a video with us about college introduction and few of the questions which get in each and every student before joining to the college. So I just want clarity on that question from Principal Sir, and I ask a lot of questions to Principal Sir, and Sir shared. Before sharing, I wanted to share with you all this video. So this is library. You can see each and every books are available here, like related to academic, and with that competitive exams books are also available here. I have explored that, and with that I requested sir to show the labs as well. So here you can see the computer lab, that the infrastructure, and with that everything is available very neat and clean, as you all can see here. So it's holidays, due to that reason only no one there in the college, but you can see the things how good it's looking, right? And here this is chemistry lab. As you all can see, everything is available. It's government college, but it's not looking at all that it's a government college. Everything is available here, every resource is available here. So if you are looking to join, so please try to connect this college and take here admission. Digital classrooms is also available here, as you all can see, and you can see the benches, each and everything is very good. And here, like students, I captured them also. As you all can see, they are arriving to the college now, and they are moving towards their classrooms. So you can just observe this, and after this now I'm going to take the interview of Principal Sir. So let's ask few of the questions to sir. Let's see how sir is responding that all things, and in last I'll share the process also, how to take the admission in degree, because I know you all have recently finished your 12th standard. Now you wanted to take admission in degree, but you don't know how and where to apply. So that all process also our principal sir is going to share with you all. So here this is the view of the classroom, that you all can see how wonderful it's looking, right? Everyone, they are concentrately watching or like listening the class. As you all can see the strength, so only few seats are left. You all can take admission in it. So now it's time to connect with principal sir and take interview with him. Before that, I wanted to show you all these students, how sincerely they are studying. As you all can see the group discussions and studies that they are doing. So it's showing that the college environment is really too good. Everyone, they are just doing the study how sincerely, that you can observe here. The n number of girls are here. It's a very good environment that's there in the college, even though it's government college, but it's not looking at all that it's government college. Yeah, so now let's come to the interview part, and we'll take the interview to principal sir. Let's ask this different questions to sir. గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ పొటెన్షియల్కి వచ్చాను. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు బోర్డ్, గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ పొటెన్షియల్. సో ఎక్కువ కొన్ని విషయాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ప్రిన్సిపల్ సార్తో, ఎందుకంటే జస్ట్ రీసెంట్గానే 12th స్టాండర్డ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫినిష్ అయినాయి. సో వాళ్ళు డిగ్రీలో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి, ఎట్లా ఏం ప్రాసెస్ ఉంది, ప్లస్ ఇదే కాలేజ్లో ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలని కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం అడుగుదాం సార్కి. సార్ మనకి ఆన్సర్స్ చెప్తారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ బాగున్నారు. సార్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అడగచ్చా సార్? సార్ ముందు ఈ కాలేజ్లో మెయిన్ స్పెషాలిటీ ఏంటి సార్? డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం
గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ పటాన్చెరు ఒక కార్పొరేట్ స్థాయిలో జిహెచ్ఎంసి పరిధిలో సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్. ఇది ఒక కార్పొరేట్ స్థాయిని తలదన్నే విధంగా ఇక్కడ మనకు భవన నిర్మాణం అనేటువంటిది ఉండడం స్పెషాలిటీ. ఇక్కడ ఈ కళాశాల ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు, ఇతర కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ యొక్క సహాయ సహకారాలతోటి సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ తోటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి భవన నిర్మాణం అనేటువంటిది ఈ కాలేజీ తీసుకుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది ఈ జిహెచ్ఎంసి పరిధిలో ఉండేటువంటి గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కళాశాల లోపల ఇక్కడ చదువుతున్నటువంటి పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి దే ఆర్ వెరీ లక్కీ ఫెలోస్. వై? బికాస్ ఆఫ్ ఇంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది ఏ కళాశాల లోపల కనపడడం అనేటువంటిది ఇక్కడ చాలా పిల్లలు చేసుకున్నటువంటి ఒక అదృష్టం. మన ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఈ కళాశాల లోపల మనకి బిఏ, బీకామ్, కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్, బిఎస్సి లైఫ్ సైన్సెస్, బిఎస్సి ఫిజికల్ సైన్సెస్, అదేవిధంగా బీబీఏ కోర్స్ కూడా ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడింది. మనకి దోస్తు లోపల ఈ కోర్సులన్నీ మనకు సుమారుగా ఒక 780 సీట్స్ మన కళాశాల లోపల అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ పటాన్చెరు డిగ్రీ కళాశాల పటాన్చెరు ఏరియాలో ఉండేటువంటి ఈ కాలేజీ జనరల్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టోటల్ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా కాబట్టి ఇండస్ట్రీస్కు కావాల్సినటువంటి స్కిల్స్ ఇక్కడ మనకు ఈ కళాశాల లోపల నేర్పడం జరుగుతూ ఉన్నది. కాబట్టి ఈ కళాశాలకు ఉండేటువంటి 780 సీట్స్ అనేటువంటి అవైలబుల్. ఎస్, అన్ని కోర్సెస్ కలిపి 780 సీట్లు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. స్టడీస్తో పాటు ఏమైనా కరికులం యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయా సార్? ముఖ్యంగా ఈ కళాశాల లోపల సుమారుగా 1277 స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ చదువుతూ ఉన్నారు. మనకు రాష్ట్రంలోనే ఒక మంచి ఈ సిటీలో ఉండేటువంటి ఒక మంచి కళాశాల వాతావరణము, అదేవిధంగా 4 అంతస్తుల భవనము. ప్రతి కళాశాలలో ఈ కళాశాలలో ఉండేటువంటి ఏ తరగతి గదిని మనం పరిశీలించినా కానీ మనకు ఒక విశాలమైనటువంటి తరగతి గదులు ఇక్కడ కనపడతా ఉంటుంది. ప్రతి కాలేజీ, ప్రతి తరగతి అనేటువంటిది డిజిటలైజ్డ్ క్లాస్ రూమ్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మనకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి లైబ్రరీ కూడా, ఒక విశాలమైనటువంటి అనేక వేల పుస్తకాలు కలిగినటువంటి ఇక్కడ డిజిటల్ లైబ్రరీ కూడా ఇక్కడ మంచి అవైలబుల్ అనేటువంటి ఈ కాలేజీ సొంతము. అదేవిధంగా ఏ కార్పొరేట్ కళాశాలలో కన్నా అద్భుతమైనటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేటువంటి ఇక్కడ కనపడతా ఉంది. అంటే ఏ క్లాస్ రూమ్లో చూసిన సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ల్యాబ్స్ కావచ్చు. ఏ ల్యాబ్ చూసినా కానీ ఒక మనకు ఇది అసలు ప్రభుత్వ కళాశాలనేనా అనేటువంటి ఒక ఆశ్చర్యం కలిగించేటువంటి విధంగా ఇక్కడ డిజిటలైజేషన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ కనపడతా ఉంది. అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ ద్వారా ఈ కళాశాలలో అనేక రకాలైనటువంటి హంగులు అనేటువంటిది దిద్దడము. మేము ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఈ అన్ని హంగులు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ కంపెనీస్కి మేము ముఖ్యంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. వీటన్నిటికీ కృషి చేస్తున్నటువంటి ఈ కళాశాల అభివృద్ధి కృషి చేస్తున్నటువంటి ఈ పటాన్చెరు ఏరియా ఎమ్మెల్యే గారు ముఖ్యంగా గూడ మహిపాల్ రెడ్డి గారికి ఈ సందర్భంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాము. సార్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్, ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్ గురించి చెప్పండి సార్. ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ సెలెక్ట్ అవుతారు? ప్లేస్మెంట్స్ డ్రైవ్స్ అనేటువంటిది ముఖ్యంగా పటాన్చెరు డిగ్రీ కళాశాల అనేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కళాశాల. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా, అంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి విద్యార్థులు సుమారుగా ఇండియాలో ఉండేటువంటి అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులు ఇక్కడ చదువుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంది. సుమారుగా 1277 మంది ఇక్కడ విద్యను అభ్యసిస్తూ ఉన్నారు. బీఏ, బీకామ్, లైఫ్ సైన్సెస్ కావచ్చు, అదేవిధంగా బీబీఏ కావచ్చు, తర్వాత బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కావచ్చు, ఇక్కడ విద్యను అనేటువంటి అభ్యసిస్తూ ఉన్నారు. అందుకనే ఇక్కడ దేశంలో ఉండేటువంటి అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి కల్చర్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ అందరికీ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ని బట్టి, వాళ్ళ యొక్క స్టాండర్డ్స్ని బట్టి ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ కూడా అదే స్టాండర్డ్లో తీసుకుపోవడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ కరికులర్ యాక్టివిటీసే కాకుండా, అంటే క్లాస్ రూమ్లో వాళ్ళు బీఏ, బీకామ్, బిఎస్సి, ఎంపీసీ ఇది వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఈ సిలబస్లే కాకుండా వాళ్ళకి కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అనేటువంటిది కాకుండా ఇక్కడ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేటువంటి చేస్తాం. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ టాస్క్ అనేటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఈ టాస్క్ ద్వారా మనకు ప్రతి సంవత్సరము
స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. అంటే విద్యార్థులకు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దేని డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకు తప్పకుండా ఇక్కడ ఉండేటువంటి కంపెనీస్ లోపల హైదరాబాద్లో కావచ్చు, బెంగళూరులో కావచ్చు, ఇక్కడ ఉండేటువంటి రకరకాలైనటువంటి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ కావచ్చు, ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు, వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు మేము చేస్తాము. అదేవిధంగా మనకు ప్రతి సంవత్సరము 2 నెలల కోర్సులు కావచ్చు, 3 నెలల కోర్సులు కావచ్చు అనేటువంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ 3 months కోర్సెస్ అనేటువంటి కంప్లీట్ చేసి విద్యార్థులకు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఉద్యోగానికి కావాల్సినటువంటి నైపుణ్యతను పెంపొందించేటువంటి కార్యక్రమాలు ఇక్కడ నేర్పించి వారిని బయటికి పంపించేటువంటి కార్యక్రమం ఇక్కడ చేస్తాం. చాలా థింగ్స్ మనకి సార్ చెప్పారు కాలేజ్ గురించి, అది విధంగా కనిపిస్తుంది కూడా. మీరు అందరూ చూడొచ్చు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీట్నెస్ ఎంత ఉంది. ఈవెన్ దో హాలిడేస్ నడుస్తున్నాయి, కానీ నీట్నెస్ చూడండి ఎంత నీట్గా ఉంది, క్లీన్ ఉంది, పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. జాబ్ మీద కూడా ప్రొవైడ్ సార్ చెప్పిస్తారు, సార్ ఆల్రెడీ ఇన్ఫార్మ్ చేశారు దీని గురించి కూడా. ప్లస్ చాలా స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ కూడా ఇంట్రొడ్యూస్ చేయించేసి స్టూడెంట్స్లో ఎక్కడైతే ల్యాక్ అవుతున్నారో ఆ ల్యాకింగ్ని తిప్పేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో ఈ కాలేజ్లో ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి అన్ని అంటే ఆన్సర్స్ అన్ని సార్ మనకి ఇచ్చేశారు. అదేవిధంగా ఒక విషయం, మనకు కళాశాల లోపల ఈ కళాశాలలో చేరి విద్యార్థులు ప్రభుత్వ కళాశాలలో చేరిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వనరులను, అంటే అనేక రకాలైనటువంటి వనరులను ఉపయోగించుకునేటువంటి ఆలోచన విద్యార్థులు చేయాలని చెప్పేసి నేను కోరుతాను. ఇక్కడ 3 సంవత్సరాల విద్యను అభ్యసించిన తర్వాత వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి అన్ని రంగాల లోపల అంటే ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటి తప్పకుండా జరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ అన్ని హంగులు ఉన్నవి. అంటే ఇప్పుడు టాస్క్ ద్వారా వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత తప్పకుండా ఏదో ఒక కంపెనీ లోపల వాళ్ళు ఉద్యోగం సాధించేటువంటి ఆ స్కిల్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ కళాశాల లోపల ఈ జాబ్ మేళాస్ కూడా ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. ఇంకా అదృష్టం ఏంటిది అంటే ఈ కళాశాల ఉండేటువంటిది కాలేజీ లోపల ఇక్కడ హైదరాబాద్ పట్టణంలో ఉండేటువంటి ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ కావచ్చు, చాలా కంపెనీస్ మా కళాశాలలో ఉండేటువంటి విద్యార్థులను ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడానికి పోటీ పడతాము. అంటే ప్రతి నెలకు ఒకసారి మా కంపెనీస్ అనేటువంటి మా కళాశాల విజిట్ చేసి మీ విద్యార్థులు మేము అపాయింట్ చేసుకుంటామనేటువంటి స్థాయికి మా కళాశాల చేరిందని చెప్పడానికి మేము సంతోషపడతాము. అదేవిధంగా ఇంకొక విషయం కూడా మీకు చెప్పాలి, మా కళాశాల లోపల క్లాస్ రూమ్ తరగతి విజ్ఞానమే కాకుండా విద్యార్థులకి విజ్ఞానానే కాకుండా సామాజిక స్పృహ కూడా తప్పనిసరి ఉండాలి. సామాజిక స్పృహ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిన తర్వాత జీవన విధానం అంటే సమాజంలో ఏ విధంగా బతకాలి, అడుగున వర్గాల ఉండేటువంటి అంటే మధ్య తరగతి, హై తరగతి ఉండేటువంటి అంటే అన్ని రకాలైనటువంటి ప్రజల మధ్య ఒక వ్యక్తి తన యొక్క జీవనాన్ని ఏ విధంగా కొనసాగించాలి, ప్రజలను ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి, కుటుంబ సమస్యలను ఏ విధంగా మనము తీర్చుకోవాలి, అంటే సమస్యలను అర్థం చేసుకునేటువంటి ఆ శక్తిని ప్రసాదించేటువంటి సామాజిక స్పృహ కూడా మేము నేర్పిస్తామని ద్వారా దానికోసం చెప్పేసి మా కళాశాల లోపల NSS 2 యూనిట్లు మేము సామాజిక స్పృహ కార్యక్రమం, దాని ద్వారా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కూడా విద్యార్థులకు ఇక్కడ అద్భుతం ఉన్నది. దాని ద్వారా కళాశాల దాటిన తర్వాత వారు ఏ ఉద్యోగం చేసినా సమాజంలో ఒక గౌరవప్రదమైనటువంటి ఒక మంచి మంచి పౌరునిగా సమాజంలో బతకాలి. ఆ విధంగా దానికి సంబంధించినటువంటి ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్స్ అనేటువంటి మేము ప్రయత్నం చేస్తాము. కాబట్టి ఈ పటాన్చెరు ఏరియాలో ఉండేటువంటి విద్యార్థులు కావచ్చు, అంటే ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయినటువంటి విద్యార్థులు కావచ్చు, వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు కావచ్చు, మరొకటే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను, ఈ కళాశాలలో ప్రవేశాలు పొంది మీరు మీ యొక్క భావి జీవితం అనేటువంటిది మీరు బాగు చేసుకోవాల్సిందిగా ఒక మంచి అభివృద్ధి చెందేటువంటి దిశగా మీరు అడుగు వేయాలని చెప్పేసి నేను కోరుతాను. లొకేషన్ చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. పటాన్చెరు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల పటాన్చెరు అనేది వెరీ నియర్ టు ద బస్ స్టాండ్. పోలీస్ స్టేషన్ వెనుక వైపే ఉన్నది. ఎవరికైనా కానీ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ చదువుకోవడం కోసము మీకు అన్ని పుస్తకాలు అవైలబుల్ ఉంటాయి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ మన కళాశాలలో ఉండేటువంటి స్టాఫ్ కూడా ఒక అత్యున్నతమైనటువంటి విద్యార్థులు కలిగినటువంటి ఇక్కడ స్టాఫ్ కనపడతారు. నెట్ సెట్ డాక్టరేట్ సాధించినటువంటి ఇక్కడ ఉన్నత విద్యార్థులు కలిగినటువంటి ఒక సుమారు 30 నుంచి 40 మంది ఇక్కడ టీచింగ్ స్టాఫ్ పనిచేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి వారి యొక్క సేవలను కూడా మీరు ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పేసి నేను కోరుతా ఉన్నాను. రీసెర్చ్ వర్క్లో కాలేజ్కి ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది.
సో దాని గురించి కొన్ని చెప్తారా? రీసెర్చ్ వర్క్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ రావడం అనేటువంటిది చాలా అదృష్టం. ఎందుకంటే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నత విద్యాశాఖ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టినటువంటి జిజ్ఞాసా స్టూడెంట్ స్టడీ ప్రాజెక్ట్ అంటే రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల విద్యార్థులకు ఈ రీసెర్చ్ల వైపు అంటే చదివే కాకుండా విజ్ఞానమే కాకుండా పరిశోధనల వైపు కూడా అవగాహన కల్పించాలనేటువంటి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఈ మా కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది. దాని లోపల ప్రతి కళాశాల లోపల ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ లోపల స్టూడెంట్స్ తోటి స్టూడెంట్ స్టడీ ప్రాజెక్ట్స్ అనేటువంటి తయారు చేసి ఆ స్టూడెంట్స్ కాలేజ్ లెవెల్లో సెలెక్ట్ అయినటువంటివి రాష్ట్ర స్థాయికి సెలెక్ట్ కావడం కోసం అని చెప్పేసి మనం పంపిస్తాము. ఈ విధంగా మన కళాశాల నుంచి మనకు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి విద్యార్థులు స్టూడెంట్ స్టడీ ప్రాజెక్ట్స్ చేసి రాష్ట్రానికి పంపిస్తే ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి అన్ని ప్రభుత్వ కళాశాలలో కన్నా అత్యధిక అంటే రాష్ట్రంలో మొదటి స్థానంలో ఉంది. అంటే అత్యధిక స్టూడెంట్ స్టడీ ప్రాజెక్ట్స్ అనేటువంటి రాష్ట్రంలో ప్రజెంటేషన్ చేయడం కోసం అనేటువంటిది మా కళాశాల విద్యార్థులు సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది. కాబట్టి నేను అదృష్టంగా భావిస్తాను. ఎందుకంటే 12 స్టూడెంట్ స్టడీ ప్రాజెక్ట్స్ అనేటువంటిది రాష్ట్రానికి పంపిస్తే 11 స్టూడెంట్ స్టడీ ప్రాజెక్ట్స్ అనేటువంటిది మాకు ఇది రాష్ట్రంలోనే ప్రథమ స్థానంలో నిలవడం అనేటువంటిది జరిగింది. కాబట్టి దీన్ని మేము మా విద్యార్థులు చేసినటువంటి కృషికి ఫలితం లభించినట్టుగా భావిస్తాము. కాబట్టి ఈరోజు 11 స్టూడెంట్ స్టడీ ప్రాజెక్ట్స్ అనేటువంటి స్టేట్ వైడ్గా మా కళాశాల విద్యార్థులు ప్రజెంటేషన్ అనేటువంటిది చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మా విద్యార్థులకు అంటే దానికి కృషి జరిపినటువంటి మా అధ్యాపక బృందానికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను, అభినందనలు తెలియజేస్తాను. I hope you loved the college because I show you the complete college. With that, I took interview also principal sirs where I asked a number of questions related to students and he answered very well. Now, if you are thinking to join this college, so sir is going to explain complete process that how you can join in this college. So watch that process and follow it and join soon to this college. అందరికీ నమస్కారం. దిస్ ఈజ్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ వడ్లూరి, ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ పటాన్చెరు. ఈరోజు 2025-26 సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటి దోస్తు 2025 అడ్మిషన్ షెడ్యూల్కి సంబంధించినటువంటి కొంత సమాచారాన్ని మన ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీర్ణమైనటువంటి విద్యార్థులకు అందజేయాలనేటువంటి ఒక ఆలోచనతోటి ఈరోజు మీ ముందుకు రావడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఉన్నత విద్యాశాఖ డిగ్రీ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ ద్వారా రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి అన్ని ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ డిగ్రీ కళాశాల లోపల యూజీ అడ్మిషన్స్ కోసము దోస్తు అడ్మిషన్ షెడ్యూల్ అనేటువంటిది విడుదల చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయినటువంటి విద్యార్థులందరికీ ఈ దోస్తు యూజీ అడ్మిషన్స్ ఈ దోస్తు ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ ద్వారా ఎప్పుడు చేసుకోవాలి, ఎక్కడ చేసుకోవాలి అనేటువంటిది మీకు కొంత సమాచారం ఇవ్వడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ప్రైవేట్ డిగ్రీ కళాశాల లోపల ఈ తెలంగాణ లోపల డిగ్రీ అంటే ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత డిగ్రీ యూజీ రకరకాలైనటువంటి కోర్సెస్ మనకు సాధారణ ఇది బీఏ కావచ్చు, బీకామ్ కావచ్చు, బీఎస్సీ లైఫ్ సైన్సెస్ కావచ్చు, ఫిజికల్ సైన్సెస్ కావచ్చు, బీబీఏలో కావచ్చు, తదితర ఇతర డిగ్రీ కోర్సులలో అడ్మిషన్ చేయడం కోసం అనేటువంటిది ఈ దోస్త్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ అనేటువంటిది 3 ఫేజుల్లో ఈ అడ్మిషన్స్ అనేటువంటివి జరుగుతూ ఉంటవి. కాబట్టి ఈ మొదటగా ఫేజ్ 1 అనేటువంటిది ఇప్పుడు నడుస్తూ ఉంది. మీరు మీకు కావాల్సినటువంటి రిక్వైరీ డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీ దగ్గర ఇది స్టడీ సర్టిఫికెట్స్ కావచ్చు, క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్స్ కావచ్చు, అప్డేట్గా తీసినటువంటి ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ఇది మన ఎస్ఎస్సి మెమో కావచ్చు, ఇంటర్మీడియట్ మెమో కావచ్చు, ఇంటర్మీడియట్ హాల్ టికెట్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ఇతర మీ దగ్గర ఉండేటువంటి అన్ని డాక్యుమెంట్స్ అనేటువంటి మీరు ఫస్ట్ సమకూర్చుకొని మీరు దగ్గర ఉండేటువంటి ఆన్లైన్ సెంటర్లకు వెళ్ళి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫేజ్ 1కి సంబంధించినటువంటి షెడ్యూల్ డేట్స్ నేను చెప్తాను. ఫేజ్ 1 అనేటువంటిది 3/5/2025 నుండి 21/5 అంటే మే 2025 వరకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. దానికోసము ఈ దోస్త్ ఆన్లైన్ సెంటర్స్ వారు 200 రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు అనేటువంటి నిర్ణయించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఫేజ్ 1 వెబ్ ఆప్షన్స్ వచ్చేసి 10
ఈ మే 10, 2025 నుండి 22 మే 2025 వరకు ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేటువంటి చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అయితే ఎప్పుడైతే మొదలు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి, తర్వాత ఈ ఫేజ్ 1లోనే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ డేట్ ఏదైతే ఉందో ఈ డేట్లో ఈ డేట్ లోపల మనము వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేటువంటి ఇచ్చుకోవాలి. అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ అనేటువంటిది ఇచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అంటే ఏ కాలేజీలో ఏ కోర్స్ అనేటువంటిది మనం వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ ఫేజ్ 1 రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నటువంటి ఈ అభ్యర్థులకు పిహెచ్ కావచ్చు, సిఏపి కావచ్చు 21/5/2025 నాడు, అదేవిధంగా ఎన్సిసి కావచ్చు, స్పోర్ట్స్ కావచ్చు, ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కావచ్చు ఈ 22/5/2025 నాడున స్పెషల్ కేటగిరీ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేటువంటిది యూనివర్సిటీ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది కూడా గమనించాలి. పిహెచ్ అయితేనో 21/5/2025 నాడు, అదేవిధంగా ఎన్సిసి, స్పోర్ట్స్, ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేటువంటిది 22/5/2025 నాడు మీకు వెరిఫికేషన్ అనేటువంటిది జరుగుతుందని చెప్పేసి గమనించాలి. అదేవిధంగా ఇన్ని కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఫేజ్ 1 సీట్ అలాట్మెంట్ అనేటువంటిది 29th మే 2025 అంటే 29th మే 2025 నాడు మీకు ఈ సీట్ అలాట్మెంట్ అనేటువంటిది మీ ఈ సెల్ ఫోన్స్కి వస్తూ ఉంది. కాబట్టి తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఆ ఫోన్ లింక్డ్ ఆధార్ కార్డ్ అనేటువంటి ఆధార్కు ఫోన్ లింక్ అనేటువంటి తప్పనిసరి చేసుకోవాలి. ఆధార్ కార్డును కూడా మీరు రెడీ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మీకు సీట్ అలాట్మెంట్ చేసినటువంటి ఎవరికైతే సీట్ పొందుతారో ఆ కళాశాల లోపల అది 29/5/2025 నాడు సీట్ అలాట్మెంట్ కాగానే మీరు తప్పకుండా మీరు ఏం చేయాలంటే సీట్ పొందినటువంటి విద్యార్థులు మీరు ఆన్లైన్ సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఆన్లైన్ సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ కూడా ఒక సమయం డేట్ ఇచ్చారు. అది 30/5/2025 నుంచి 6/6/2025 లోపల మీరు సెల్ఫ్ రిపోర్ట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఫేజ్ 1కి సంబంధించినటువంటి ఈ రకమైనటువంటి షెడ్యూల్ ఉన్నది. కాబట్టి మీరు సర్టిఫికెట్స్, ఆధార్ లింక్, ఫోన్ లింక్డ్ ఆధార్ కార్డుతో సహా మీకు కావాల్సినటువంటి అన్ని ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని దగ్గర పెట్టుకొని మీ దగ్గర ఉండేటువంటి ఆన్లైన్ సెంటర్ కావచ్చు, మీ సేవా సెంటర్ కావచ్చు దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి నేను ఇచ్చినటువంటి ఫేజ్ 1 షెడ్యూల్ ప్రకారంగా మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఫేజ్ 2 ఉన్నది. ఫేజ్ 2 లోపల వచ్చేస్తే రిజిస్ట్రేషను 400 రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు తోటి 30/5/2025 నుండి 8/6/2025 వరకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ ఫేజ్ 2 లోపల వెబ్ ఆప్షన్స్ వచ్చేసి 30/5/2025 నుండి 9/6/2025 వరకు వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేటువంటిది ఈ డేట్ లోపల ఇచ్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఇప్పుడు స్పెషల్ కేటగిరీ వెరిఫికేషన్స్ అనేటువంటి ఒక డేట్ కూడా ఈ ఫేజ్ 2లో ఇవ్వడం జరిగింది. అది 9/6/2025. స్పెషల్ కేటగిరీ అంటే మీకు ఇదివరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. పిహెచ్ కావచ్చు, ఎన్సిసి, స్పోర్ట్స్, ఎక్స్ట్రా అంటే ఈ ఫేజ్ 2కి మాత్రం ఒకటే డేట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అప్పుడు మీరు అన్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నటువంటి ఈ స్టూడెంట్స్కి సీట్ అలాట్మెంట్ అనేటువంటి 13/6/2025 నాడు మీకు సీట్ అలాట్మెంట్ సెకండ్ ఫేజ్లో జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఎవరైతే సీట్ పొందుతారో వారు ఆ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆన్లైన్ సెల్ఫ్ రిపోర్ట్ అనేటువంటి చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా 13/6/2025 నుంచి 18/6/2025 వరకు ఆన్లైన్ సెల్ఫ్ రిపోర్ట్ అనేటువంటిది చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఫేజ్ 3కి సంబంధించినటువంటి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను నేను. ఫేజ్ 3లో రిజిస్ట్రేషన్కి 400 ఫీజు నిర్ణయించడం జరిగింది. అది 13/6/2025 నుంచి 19/6/2025 వరకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా వెబ్ ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 13/6/2025 నుంచి 19/6/2025 వరకు మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా స్పెషల్ కేటగిరీ వెరిఫికేషన్కి ఒక డేట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అది 18/6/2025. అదేవిధంగా అన్నీ పూర్తయిన తర్వాత మీకు దోస్తు ద్వారా సీట్ అలాట్మెంట్ అనేటువంటిది 23/6/2025 నాడు మీకు సీట్ అలాట్మెంట్ జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే సీట్ అలాట్మెంట్ జరిగిందో అప్పుడు తప్పకుండా సీటు పొందినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆన్లైన్ సెల్ఫ్ రిపోర్ట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. అది 23/6/2025 నుంచి 28/6/2025 వరకు మీరు ఇది ఆన్లైన్ సెల్ఫ్ రిపోర్ట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది.
కాబట్టి ఈ ఫేజ్ 1, ఫేజ్ 2, ఫేజ్ 3 ఈ డేట్స్ అనేటువంటి నిశితంగా గమనించి ఇంటర్మీడియట్ పటాన్చెరు ఏరియాలో ఉండేటువంటి విద్యార్థులందరూ ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయినటువంటి విద్యార్థులందరికీ మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ పాస్ అయినటువంటి విద్యార్థులు కావచ్చు, అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయినటువంటి విద్యార్థుల యొక్క తల్లిదండ్రులు కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. కాబట్టి ఆ డిగ్రీ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ ఏదైతే ఉన్నదో దానికి సంబంధించినటువంటి ఫేజ్ 1 కావచ్చు, ఫేజ్ 2 కావచ్చు, ఫేజ్ 3 కావచ్చు, ఈ షెడ్యూల్ ప్రకారంగా మీ యొక్క పిల్లల చేత ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేటువంటి రిజిస్ట్రేషన్స్ అనేటువంటి చేసుకొని ఈ కళాశాల లోపల సీట్ పొందాలని చెప్పేసి నేను తల్లిదండ్రులు కావచ్చు, అదేవిధంగా విద్యార్థులు నేను కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఇకపోతే మా ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల పటాన్చెరు కళాశాలకు సంబంధించినటువంటి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఈ హైదరాబాద్ ఏరియాలోని ఈ జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఏకైక కార్పొరేట్ స్థాయిని తలదన్నే విధంగా ఇక్కడ మా డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం పటాన్చెరు డిగ్రీ కళాశాల ఒక కార్పొరేట్ స్థాయిలో డిగ్రీ విద్యను అందజేస్తున్నటువంటి ఒక మంచి ప్రభుత్వ కళాశాలగా నేను ఈరోజు ఒక ప్రిన్సిపాల్గా నేను గర్వంగా చెప్తా ఉన్నాను. మా కళాశాలలోకి వస్తే ఇందులో ఇంటేక్ మాత్రము BA 120, బీకామ్ 300, లైఫ్ సైన్సెస్ లోపల 180, ఫిజికల్ సైన్సెస్ లోపల 180, మొత్తము 780 సీట్లు మా కళాశాల లోపల అవైలబుల్గా ఉన్నవి. అదేవిధంగా మాకు ఇది మా కళాశాలకు సంబంధించినటువంటి ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకేదైనా కానీ కళాశాల ఫెసిలిటీస్ విషయానికి వస్తే మనకు కార్పొరేట్ స్థాయిని తలదన్నే విధంగా ఒక 4 అంతస్తుల అద్భుతమైనటువంటి భవనం ఉన్నది మనకు. అదేవిధంగా ప్రతి కళాశాల వెల్ ఫర్నిష్డ్గా ఉన్నది. డిజిటల్ మొత్తము డిజిటలైజ్గా ఉండేటువంటి క్లాస్ రూమ్స్ కావచ్చు, అది విశాలమైనటువంటి తరగతులు కావచ్చు, విశాలమైనటువంటి మన దగ్గర ఒక డిజిటల్ లైబ్రరీ కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్నది. ఈ విశాలమైనటువంటి ఈ డిజిటల్ లైబ్రరీ లోపల మనకు నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్స్తో పాటు అనేక రకాలైనటువంటి రేపు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్కు కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మా లైబ్రరీ లోపల అవైలబుల్గా ఉన్నది. అదేవిధంగా అద్భుతమైనటువంటి కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్, డిజిటల్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ కూడా మా కళాశాల లోపల అద్భుతమైనటువంటి స్ట్రక్చరు ఇక్కడ ఉందని చెప్పేసి నేను చెప్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఫిజిక్స్ ల్యాబ్స్ కావచ్చు, కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్స్ కావచ్చు, బాటనీ కావచ్చు, జువాలజీ కావచ్చు, ఏ ల్యాబ్ తీసుకున్నా కానీ అద్భుతమైనటువంటి నిర్మాణాలు ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ అనేటువంటిది ఈ కళాశాల సొంతం అని చెప్పేసి నేను చెప్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా మా కళాశాల లోపల సుమారుగా ఒక 30 నుంచి 40 మంది స్టాఫ్ పనిచేస్తూ ఉన్నారు, టీచింగ్ స్టాఫ్ పనిచేస్తూ ఉన్నారు. అది రెగ్యులర్ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ కావచ్చు, కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ కావచ్చు. చాలా మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్ మా దగ్గర అత్యున్నతమైనటువంటి విద్యార్థులు కలిగినటువంటి ఇక్కడ బోధనా సిబ్బంది అనేటువంటి ఇక్కడ పనిచేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా నెట్ పాస్ అయినారు, నెట్ కావచ్చు, సెట్ కావచ్చు, చాలా మట్టు వరకు PhD అంటే డాక్టరేట్ సాధించినటువంటి ఒక ఇది మంచి ఒక 20 నుంచి 30 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగినటువంటి బోధన సిబ్బంది మా దగ్గర రెగ్యులర్ లెక్చరర్స్ కూడా ఇక్కడ పనిచేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి అదేవిధంగా ఇక్కడ మా కళాశాల యొక్క ఇంకా స్పెషల్ ఏంటంటే ఒక రీసెర్చ్ పైన ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక స్పెషల్గా ఫోకస్ అనేటువంటి చేస్తూ ఉంది. అంటే విద్యార్థులను కళాశాలకు సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్టే కాకుండా ఒక పరిశోధనల వైపు కూడా అడుగు వేయించాలనే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచనతోటి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్స్ తోటి ఇవాళ మనకు ఏది రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టినటువంటి స్టూడెంట్ స్టడీ ప్రాజెక్ట్స్ లోపల మన కళాశాలలో ఉండేటువంటి విద్యార్థులు స్టూడెంట్ స్టడీ ప్రాజెక్ట్స్ అనేటువంటిది చేసి పోటీలో పాల్గొని రాష్ట్రంలోనే ప్రథమ స్థానంలో నిలిచినటువంటి ఘనత మా కళాశాలకు ఉన్నది. ఎందుకంటే రాష్ట్ర స్థాయి పోటీ లోపల పాల్గొనడానికి, రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రజెంటేషన్ చేయడానికి మా కళాశాలలో రాష్ట్రంలోనే అత్యధికమైనటువంటి ప్రాజెక్టులు మా విద్యార్థులు సెలెక్ట్ అయ్యి ఇవాళ రాష్ట్రంలో ప్రజెంటేషన్ అనేటువంటి చేయడం అనేటువంటి గర్వంగా భావిస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా మా కళాశాలకి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆట స్థలం కూడా మా కళాశాలకు సొంతము. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే టాస్క్ అనేటువంటి డిపార్ట్మెంట్ కూడా మా దగ్గర ఉన్నది.
తెలంగాణ ఏది మన ఈ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ సెంటర్ ద్వారా విద్యార్థులకు ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి రెగ్యులర్గా చదువుకునేటువంటి కరికులమే కాకుండా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ సెక్షన్స్ కూడా మా కళాశాలలో రెగ్యులర్గా నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము. 2 నెలల ట్రైనింగ్ కోర్సెస్, 3 months ట్రైనింగ్ కోర్సెస్ అనేటువంటి ప్రతి బ్యాచ్ లోపల మేము దీనివల్ల విద్యార్థులకు భవిష్యత్తు లోపల ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అనేటువంటిది సాధించడం కోసం కావలసినటువంటి మనకు ఈ కళాశాలలో సాధారణ విద్యతో పాటు కావలసినటువంటి ఉద్యోగానికి కావలసినటువంటి నైపుణ్యాలను, అది కంప్యూటరే కావచ్చు, లేకపోతే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కావచ్చు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్సే కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకేదైనా కావచ్చు, కాబట్టి మేనేజ్మెంట్ స్కిల్సే కావచ్చు, ఇవన్నీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్స్ ద్వారా మేము ఇక్కడ మా కళాశాల నుంచి నేర్పిస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి ఇది ఒక విద్యార్థులకు ప్రతి సంవత్సరము స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కాగానే ప్రతి సంవత్సరం 2 నుంచి 3 సార్లు మేము జాబ్ మేళాలు కూడా నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము. అదేవిధంగా ప్రతి హైదరాబాద్ పట్టణంలో ఉండేటువంటి, హైదరాబాద్ లోకల్లో ఉండేటువంటి చాలా మటుకు ఈ కంపెనీస్ మా కళాశాలలో ఉండేటువంటి విద్యార్థులను ఎంపిక చేసుకోవడం కోసం పోటీ పడడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంది. అది మేము మా కళాశాల చేసుకున్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి అదృష్టంగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాము. ఆ స్థాయిలోనే మా పిల్లలు కూడా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేటువంటి కంప్లీట్ చేసుకుంటా ఉన్నారు. అదేవిధంగా మా కళాశాల లోపల సాధారణంగా కళాశాలలో ఉండే క్లాస్ రూమ్సే కాకుండా అనేక రకాలైనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మేము చేస్తూ ఉన్నాము. ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ అనేటువంటి ప్రతి డిపార్ట్మెంటు పక్కనే ఉండేటువంటి పటాన్ చెరువు అనేటువంటి ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా కాబట్టి ఆ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో ఉండేటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి ఫార్మా కంపెనీస్, ఇతర కంపెనీస్ అనేటువంటివి ఉన్నవి. ఆ కంపెనీస్ కావాల్సినటువంటి కొందరు వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి స్కిల్స్ కూడా మేము ఇక్కడ నేర్పించి వాళ్ళకు ఆ కంపెనీస్ లోపల ఉద్యోగాలకు కావాల్సినటువంటి అపాయింట్మెంట్స్ కావాల్సినటువంటి స్కిల్స్ కూడా మా కళాశాల లోపల సైన్స్ విద్యార్థులకు నేర్పించడం జరుగుతూ ఉన్నది. మిగతా BA BCom వాళ్ళు కూడా చాలా కంపెనీస్ మా కళాశాల లోపల అపాయింట్మెంట్ చేసుకోవడానికి కూడా ముందుకు రావడం అనేటువంటి జరుగుతుందని చెప్పడానికి సంతోషపడతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా కళాశాల లోపల మా కళాశాలలో ఉండేటువంటి విద్యార్థులు మన తరగతులకి విజ్ఞానానికి పరిమితం కాకుండా తరగతిలో ఉండేటువంటి విద్యార్థులందరూ వాళ్ళు పుస్తకాలకే పరిమితం కాకుండా సామాజిక సేవలో కూడా తప్పకుండా వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయాలి, సామాజిక పరిస్థితులను కూడా వాళ్ళని అర్థం చేసుకోవాలనేటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో మా కళాశాల లోపల NSS 2 యూనిట్లు పనిచేస్తూ ఉన్నవి. ప్రతి యూనిట్లో 100 మంది NSS వాలంటీర్లు, 200 మంది NSS వాలంటీర్లు ఇప్పుడు సామాజిక సేవ పైన అనేక రకాలైనటువంటి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేటువంటి జరుపుతూ ఉన్నాము. దానివల్ల మా విద్యార్థుల్లో భవిష్యత్తు లోపల సామాజిక స్పృహ అనేది తప్పనిసరిగా ఉండాలి. అంటే వాళ్ళు సాధారణంగా సంపాదించుకునేటువంటి విజ్ఞానం కాకుండా సమాజంలో ఏ విధంగా బతకాలి, సమాజంలో ఉండేటువంటి అట్టడుగు వర్గాల్లో ఉండేటువంటి ప్రజలు కావచ్చు, అత్యధికమైనటువంటి వర్గాలుగా ఉండేటువంటి ప్రజలను కావచ్చు, సొసైటీలో ఉండేటువంటి అన్ని వర్గాల్లో ఉండేటువంటి ప్రజలను అర్థం చేసుకునేటువంటి పరిస్థితులను కూడా మా విద్యార్థులకు ఒక స్పృహను, అంటే ఒక సామాజిక స్పృహను కూడా మేము కలగజేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అనేక రకాలైనటువంటి NSS కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఈ పటాన్ చెరువు డిగ్రీ కళాశాల లోపల విద్యార్థులు అన్ని రంగాల లోపల, అన్ని కోణాల లోపల ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ కోసమని మా ప్రభుత్వ కళాశాల లోపల విద్యార్థులకు మేము విద్యను అందజేస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి పటాన్ చెరువు పరిసరాల్లో ఉండేటువంటి ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయినటువంటి విద్యార్థులు కావచ్చు, వారి తల్లిదండ్రులు కావచ్చు, నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి అంటే కార్పొరేట్కు తలదన్నేటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి ఫెసిలిటీస్ కలిగినటువంటి మన డాక్టర్ APJ అబ్దుల్ కలాం గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ పటాన్ చెరువు లోపల మీరు BA BCom BSc లోపల BBA ఉంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉండేటువంటి కోర్సు లోపల మీరు అడ్మిషన్స్ తీసుకొని మీ యొక్క బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకోవాలని చెప్పేసి నేను మరొకసారి అందరినీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు.